بہت عمدہ، اور آپ نے کلام بھی اچھا انتخاب کیا. ہمارے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس بچی نے ایکسٹرا آرڈینری بہت سے انعامات بھی حاصل کیے ہوئے ہیں. میں دعوت اظہار دے رہا ہوں. سب سے پہلے غزالہ قیوم صاحبہ ہیں، کینیڈا میں ایک سکول بنایا ہوا ہے انہوں نے. ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں جناب اصغر مخدومی صاحب، کارکن تحریک پاکستان، ان کی یہ صاحبزادی ہیں، اور کینیڈا میں اسی سلسلے کی اسی مشعل کو روشن کیے ہوئے ہیں. اسلامی سکول بنایا ہوا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ نہ صرف اسلامی تعلیم کی خدمات انجام دے رہی ہیں بلکہ پاکستان کے حوالے سے بھی بہت سا کام کر رہی ہیں. ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اور بڑے فخر کے ساتھ انہیں دعوت کلام دے رہے ہیں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے ان خیالات کا اظہار فرمائیں جو اسکول کے قیام کے سلسلے میں اور وہاں پہ کام کرنے کے سلسلے میں اور تحریک پاکستان کے حوالے میں ان کے خاندان کی جو خدمات ہیں ان کا ذکر کریں. محترمہ غزالہ قیوم صاحبہ، یہ بیٹی ہیں اصغر مخدوم صاحب. ویلکم. تھینک یو. السلام علیکم. میں بہت آج پراؤڈ فیل کر رہی ہوں کہ مجھے انوائٹ کیا گیا ہے. ایکچولی اٹ واز اے سرپرائز فار می ٹو کم ہیئر. تو الحمدللہ، کیونکہ یہ ہمارا 23 مارچ کا بہت اسپیشل ڈے ہے ہم سب کے لیے. تھوڑا سا ٹھیک ہے. اچھا، تو کیونکہ 23 مارچ قرارداد پاکستان کا دن ہے اور یہ کول و قرار کا دن ہے اور ہمارے بڑوں کی بہت ساری قربانیوں کا دن ہے.
تو یہ دن صرف منانے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے آپ سے عہد کرنے کے لیے ہے کہ ہم نے جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے کہا، ہم اس کو کر کے دکھائیں، اس پر عمل کریں. اور صرف آج کے دن ہی نہیں، ہر دن جو ہے ہمارے لیے 23 مارچ کا دن ہونا چاہیے، ہر دن ہمارے لیے 14 اگست کا دن ہونا چاہیے. ہم اپنے ملک میں رہیں یا اپنے ملک سے باہر رہیں، ہمیں دور سے دیکھ کر پتہ چلنا چاہیے کہ ہم کون ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہے. ہماری زندگی کا ہر مرحلہ، ہر بات، ہر چیز ایک کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی چاہیے اور اس کا ایک گول ہونی چاہیے. جیسے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی ایک گول بنائی تھی اور اس کو اچیو کیا، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ السلام نے بھی اس میں یعنی کہ پورا کام سر انجام دیا مل کر. تو ہمیں ایز اے قوم جو ہے، چاہے ہم کہیں بھی ہوں، پاکستان میں رہ کر ہی نہیں، ہم پوری دنیا میں اپنی پہچان بنا سکتے ہیں. تو یہ ہمارا جو ہے فریضہ ہے، اور نوجوان نسل کے لیے اسپیشلی، کیونکہ وہ ہماری پہچان ہے، وہ ہمارے مستقبل کا جو ہے نا حصہ ہے. تو اس لیے ان کو چاہیے کہ اس چیز کو مد نظر، جو بھی کام کرے دنیا میں، ہر چیز کو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں کہ یہ ہماری پہچان ہے. کوئی یہ کہے یہ پاکستانی ہے، چاہے کام چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا اور کوئی کام امپاسبل نہیں ہوتا. کیونکہ میری زندگی کا مقصد یہی ہے اور میری کامیابی کا راز یہی ہے کہ میں نے جب بھی کبھی کوئی گول بنائی، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک گول بنائی تھی کہ پاکستان کو اچیو کرنا، مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ پلیس رکھنی ہے. تو ہمیں بھی ایسے چاہیے کہ جب ہم کوئی گول بنائیں کسی اچھے مقصد کے لیے، تو میک شور کریں کہ ہم اس کو حاصل کر رہے ہیں، راستے میں کوئی رکاوٹ مت آنے دیں. اور یہی ہر بچے کا مستقبل یہی ہونا چاہیے کہ گول اورینٹڈ ہوں اور اس کو اچیو کریں. تو ہماری ریکگنیشن جو پاکستان سے باہر ہے، الحمدللہ ہم بہت اچھے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے کلچر کو لے کر چلیں ہم جہاں بھی جائیں، کیونکہ کسی قوم کا کلچر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے زندہ رہنے کے لیے. تو اگر آپ کسی قوم کو ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کا کلچر کو ختم کیا جاتا ہے، کلچر پہ اٹیک کیا جاتا ہے. تو میری ینگ جنریشن سے یہی درخواست ہے کہ اپنے کلچر کو، اپنی روایات کو، اپنے رسم و رواج کو ساتھ لے کے چلیں، لیکن دین کے ساتھ، کہ کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو، سنت کے خلاف ہو، اور ہمارے عقیدوں اور ہمارے روایات اور ہمارے جو وعدے قول و قرار کیے گئے تھے بڑوں کے ساتھ، اور یقین محکم عمل پہ محبت فاتح عالم. تو یہ چیز کو یاد رکھتے ہوئے ہر کام کو کریں، اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی، چاہے اپنے ملک میں ہے چاہے باہر ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی ملک میں ہو. اور یہی کامیابی کا راز ہے میرے لیے کہ میں نے ایک ایسی پلیس جو ہے نا منتخب کی، اور ایسے بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں جو یہ نہیں کہ صرف پاکستان کے، پوری دنیا کے مسلمان بچے ہیں. اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اسلامک پرنسپلز کے ساتھ ایجوکیشن دیتے ہوئے اپنے کلچر اور روایات کو اپنے ساتھ لے کر چلیں. کیونکہ اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا، اپنی روایات کو اور کلچر کو، تو اس کا مطلب ہے ہم نے جینا چھوڑ دیا. ہم کسی قوم کا حصہ، اگر ہم قوم بن کے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور اس سے ہمیں پراؤڈ فیل کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم دوسروں کے کلچر کو اڈاپٹ کر کے سمجھیں کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں، کیونکہ ہم اپنے کلچر میں ہی بہت بڑے ہیں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو توفیق دے، اور بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا یہاں آنے کا اور کچھ کہنے کا. اور آئی فیل ویری پراؤڈ آف مائی سیلف کہ آئی ایم ڈاٹر آف مائی اصغر مخدومی، الحمدللہ. اینڈ آئی فیل ویری پراؤڈ آف ٹو سی سر سید احمد صاحب کے جو ہے نا پوتے، ہاں جی، پڑھ نوازوں کو. اٹ از ویری آنر فار می ٹو بی ہیئر، اینڈ ان شاء اللہ کیپ اٹ اپ. اینڈ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے آپ کے مقاصد میں، نیک مقاصد میں، اور ہمیشہ جو ہے اپنے کلچر کو ساتھ لے کے چلیں. تھینک یو ویری مچ. 1940 ایک اب قرارداد ہے، یہ قرارداد لاہور ہے،
اس میں کوئی قرارداد پاکستان نہیں تھی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ اب نئی نسل کو آپ کہہ رہے ہیں قرارداد پاکستان. یہ 1940 میں قرارداد لاہور پاس ہوئی تھی. وہ تب پاس ہوئی کہ جب قائداد نے کہا کہ میں بھرتی نہیں ہونے دوں گا، پہلے مجھ سے فیصلہ کرو. لہٰذا 8 اگست 1940 کو برطانیہ نے اعلان کیا کہ اگر ہم جنگ جیت گئے تو ہم انڈیا کو آزاد کر دیں گے. یہ اصل بیس بنا تھا اس وقت 1940 قرارداد. اچھا، اس میں 2 حصے ہیں. اب یہ بات سارے قرارداد پاکستان کہتے ہیں. اصل قرارداد پاکستان جو ہے یہ 1947 سے لے کر 1956 تک تو گورنر جنرل کے انڈر تھی. جب تک ہماری قانون ساز اسمبلی پاس نہ کرتی قانون، اس وقت تک ہم جمہوریہ اسلامک ریپبلک کو پاکستان کہلا نہیں سکتے تھے. 23 مارچ 1956 میں فیصلہ کیا. آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ کتنے بے حس ہمارے لوگ تھے، بہت ہی مخالفت کی تھی. ہم نہیں 1956 میں فیصلہ ہوا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. تو اس کو آج کو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے جو قرارداد اسلامی جمہوریہ پاکستان بنایا، اندازہ لائے 1956 تک ہم بالکل بے حس رہے ہیں، بننے نہیں دیا. جو امیر لوگ تھے زیادہ تر انہوں نے مخالفت کی. یہ پاکستان تو غریب آدمیوں نے بنایا. تو جب قائدہ نے بھرتی نہیں ہونا تھا تو پھر یہ 1945 میں جب امریکہ نے 6 اگست 1947 کو بمبارڈمنٹ کیا ہیروشیما پر، اس کے بعد دوسرا بم اس نے ایٹم بم 9 اگست 1947 کو ناگاساکی سے، تو پھر اس کے بعد اس نے سرنڈر کر دیا جاپان نے 1945 44 میں 45 میں دوسرا بم 45 میں. تو اس وقت جب ہیرو ہیٹر نے سرنڈر کر دیا تو پھر انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ ہم انڈیا کو آزادی دیں گے. جب گاندھی کو یہ پتہ چلا کہ یہ آزادی ہوگی تو وہ کہتا تھا کہ ہم ایک قوم ہیں، انڈین قوم ہیں، آپ مسلمانوں کا نام مت میں. تو وہ کہتا ہے ایک قوم کا نظریے سے برطانیہ بھی ایگری کر گیا تھا. بلکہ سر اسٹیورٹ جو ہے اس نے اعلان کیا تھا کہ اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہم ہندوستان کو حوالے کر جائیں گے. جو کونسٹیٹیوشن اسمبلی دہلی میں بلا رہی ہے اس کو حوالے کر کے ہم چلے جائیں گے. اس وقت پہ قائد اعظم بہت مایوس ہوئے کہ انہوں نے 2 قومی نظریے پر پھر بات کی کہ مسلمانوں کا رہنا سہنا علیحدہ ہے، شادیاں علیحدہ ہے، ان کے طریقہ کار منگنی کا علیحدہ ہے، ان کے چکر لگاتے ہیں، ہم نکاح پڑھاتے ہیں، ہمارا بہت مختلف ہے، ہم کیسے اکٹھے رہ سکتے ہیں. لہٰذا 2 قوم نظریہ کو 2 قومی نظریہ اس وقت پیدا کیا. یہ اصل بات جو 23 مارچ 1940 کی یہ بات، یہ ہے ہسٹری ساری اس بات پر یہ ہوا. مگر 23 مارچ 1956 کی آپ بات کوئی نہیں کر رہے. جو اصل بات تو 1956 کی ہے. اس وقت تو آپ گورنر جنرل برطانیہ کے انڈر تھے. اصل آزادی ہمیں 1956 میں ملی ہے جب ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا اناؤنسمنٹ کیا ہے. اس کے میں بتا رہا ہوں کہ وہ میں نے اس بات پہ بھی لکھا ہے کہ وہ میرے پاس ہے کہ وہ اس وقت اسٹیمپ جاری ہوئی تھی. تو وہ میں نے پاکستان فیصل آباد میوزیم میں لگائی ہے. میں نے ساری ہسٹری جو فیصل آباد میوزیم میں لگا رہا ہوں کہ جب جنگ جیتی ہے 1945 کی تو برطانیہ نے 3 اسٹیمپ جاری کیے تھے، 3 پیسہ، 9 پیسے اور 6 پیسے. 2 اسٹیمپ بھی میں نے لیے ہیں. اس کی کم از کم 10-10 ہزار روپیہ اس کی قیمت ہے. میں پیسے کی آزادی نہیں کیا. میں نے اپنا سارا خزانہ 75 سال کا 5 میوزیم میں دے دیا ہے تاکہ نئی نسل کو ہسٹری کا پتہ چلے. ساتھ میں ہسٹری لکھتا ہوں. ایک کتاب سے یہ اچھا وہ ہم اصل میں یہ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے جو یہ 56 کے. تو یہ ہے، یہ دیکھیں یہ پہلی سالگرہ کی اسٹیمپ ہے جو میں نے فیصل آباد میوزیم میں لگائی ہے. یہ اسٹیمپ ہے. یہ 1956 میں جب اصل میں پاکستان اسلامی ریپبلک پاکستان کہلایا، ورنہ اس سے پہلے تو گورنر جنرل تھا ہمارا. تو جی ہاں، تو ہم اپنے حصے کو مکمل نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں قرارداد پاکستان.
करारदाद पाकिस्तान तो है, पाकिस्तान तो एक किस्म में जब तक जमहूरिया पाकिस्तान ना होता उस वक्त तक तो हम अंग्रेज़ों के अंडर थे। तो उसके बाद फिर ये 23 मार्च को ये भी स्ट्रेंथ जारी हुई है। तो इसमें थोड़ी सी क्योंकि बात लंबी ना हो जाए, वैसे तो प्रोफेसर साहब ने बहुत ही चीज़ बताई है, मैं उसके अलावा आपको बातें बता रहा हूँ कि जब ये बरतानिया ने आज़ादी का ऐलान किया है तो उस वक्त हमारा फिर पाकिस्तान का फिर भी नाम नहीं था। 2 कौमी नजरिया अखबार हमारा 2 साल कायद-ए-आज़म लड़ते रहे मनाने के लिए, हिंदू नहीं माने थे, अब तक माने, मगर अंग्रेज़ मान गए थे, इसलिए कि कायदा ने मिसालें दी थी कि सीरिया जो है वो एक मुल्क था। तो सीरिया और लेबनान 2 अलग मुल्क बनाए गए। ये हमारे कायद-ए-आज़म ने मिसाल दी थी कि सीरिया और लेबनान जो है, सीरिया मुकम्मल मुसलमान मेजॉरिटी था और लेबनान में क्रिश्चियन मेजॉरिटी था। तो 2 हिस्से उसके किए थे, इंडिया के क्यों नहीं हो सकते? ये कौमी 2 नज़रिया था क्या था इस बात को। इसी तरह फिर एक कायदा ने दूसरी मिसाल दी थी कि ऑस्ट्रेलिया और हंगरी ये एक मुल्क ही था। ये भी जब पहली जंग अजीम ख़त्म हुई है तो उसके बाद इसके भी 2 हिस्से किए हैं। तो अगर उनके हिस्से 2 हो सकते हैं तो क्या इंडिया के 2 हिस्से नहीं हो सकते जो पहले ही नहीं था? ये तो बरतानिया इस बात पे एग्री करता कि मैंने इंडिया को मुतहद किया हुआ, मैं नहीं चाहता कि इंडिया के कोई हिस्से हो। मगर जब कायद-ए-आज़म बज़िद हो गए कि हमारा कल्चर अलग है, हमारा बिना सीना अलग है, हम पानी नहीं किसी का पी सकते, तो एक हिंदू ने उससे सवाल किया था कि आप क्यों अलग हो रहे हैं? तो कायद-ए-आज़म ने खामोशी से कहा मुझे पानी का गिलास चाहिए। तो जब पानी का गिलास पीने के बाद, एक घूंट पीने के बाद हिंदू को बुलाया कि इसको पानी पियो, तो उसने कहा कि मैं नहीं पीऊँगा, ये बिद्दत, ये क्या हत्या हो जाएगी। तो कायद-ए-आज़म ने मुसलमान को बुलाया, भाई इधर आओ बेटा, ये पानी पिए, तो उसने पानी पी लिया। उसने कहा ये कल्चर है हमारा 2 नज़रिया, यहाँ से क्या है। ये आप नई नस्ल को ये नई बातें बता रहे हैं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा ज़ाती 1942 में हमने अमृतसर में कायद-ए-आज़म को पहली दफ़ा वेलकम किया था। उसमें ये कायद-ए-आज़म की बात ये भी कभी नहीं है कि उसने हमें गुलाब के फूल फेंकने की इजाज़त नहीं दी थी। तो हमने दूसरे जो थे उनसे पूछा कि क्या बात है। उसने कहा कायद-ए-आज़म कहता है कि इससे बहुत से बाई प्रोडक्ट बनते हैं, अगर इसको फूलों को ज़ाया कर देंगे, क्योड़ा बनता है, गुलकंद बनती है, इस बनते हैं कि ये महंगा हो जाएगा। तो गरीब आदमी का ये प्रोडक्ट है, ये गरीब आदमी की बूटी है, ये देसी दवाई है। वो गरीब आदमी सफ़र करेगा, अमीर को नहीं फ़र्क पड़ेगा। जैसे अब हो रहा है कि घी 450 को मिल रहा है और अमीर बेच रहा है। गरीब आदमी के 50 रुपये मीटर वाला घी जो है 450 को मिला, 400 रुपये अमीर आदमी के जेब में जा रहा है, गरीब आदमी नहीं जा रहा। हमने जब पाकिस्तान को 1946 में इलेक्शन लड़ने के लिए, मैं टांगों पर, उस वक्त सिर्फ टांगे होते थे, उस वक्त जब सवारियाँ लेता था, हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अगेंस्ट 5 जमातें होती थी। जमीयत उलमा हिंद, एहरार इस्लाम, मजलिस एहरार इस्लाम, इतनी मजबूत जमात होती थी कि उसको फंड हिंदुओं से भी मिलता था, अंग्रेज़ों से भी मिलता था। इतनी मनज़्ज़म जमात है, मेरा ख्याल आज आपने किसी का नाम भी नहीं कभी सुना होगा। उस वक्त इतनी जमात सख्त थी कि वो आंखें लगाते थे। उस वक्त ये आप जा कहते हैं ना कीमे वाले नान और बिरयानी खिलाते हैं, उस वक्त वो उनको खिलाते थे और हम चने दे का खा के खाते थे, सुबह से बैठ कर शाम तक चने खा के गुजारा करते थे। वे सभी गरीब आदमी थे, गरीब आदमी बैठ के थे। मुझे एक यहाँ पर ही मैं उसके हवालन जिक्र करता हूँ कि एक डायरेक्टर साहब से मैंने कहा कि पाकिस्तानी झंडा आप गलत लगा रहे हैं। कहते हैं आप क्या करें, आप तस्बीह पकड़े, अल्लाह अल्लाह करें, आपको क्या ज़रूरत है। मैं क्या बात है कि अगर मैं आपके दादे की बात अमृतसर की बताऊँ तो वो जो नाई होगा, पल्लेदार होगा, स्वीपर होगा, क्लर्क होगा, इससे ज़्यादा कोई नहीं था, मुझे पता है। तो तुम क्या बात करें, ये पाकिस्तान है जो तुम्हें डायरेक्टर बनाया है। यहाँ फैसलाबाद का मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं क्या फैसलाबाद का, तो वो नाराज़ हो के अपने कमरे में चला गया। मैं क्या चले जाओ फिर। तो बात ये इस कस्म की हिस्से है। और ये जो अब भी पाकिस्तान है वो अमीर आदमियों के ख़ानदानों में हिस्सा है, हमारा अब तक बस नहीं चल रहा। हमने जो पाकिस्तान बनाया था ये गरीब आदमी ने बनाया, टूटी हुई जूतियाँ थी। हम एक पानी का गिलास पी के चने खा के पाकिस्तान बना के थे, सुबह जाते थे। ये
दो हमारे सेंटर होते थे, एक खैरदीन मस्जिद खैरदीन हाल रोड पे होती थी, जहाँ बहुत बड़ा जलसा होता था। वो हम शहर में जो जलसा करना था तो वहाँ इकट्ठे होते थे, वहाँ इतनी तकरीरें होती थी कि सारा गरीब आदमी सारा इकट्ठा था। दूसरा, अगर सिविल लाइन में हमने जाना होता था तो वहाँ पर एक ईदगाह मस्जिद, उसकी बड़ी मस्जिद थी, बहुत पुराने ज़माने की, वहाँ हमारी इकट्ठी होया करती, वहाँ से हम जुलूसों की शक्ल में जाते थे। तो ये हिस्ट्री पुरानी है जो 23 मार्च 1940 की है। अब 23 मार्च 1956 की कोई बात नहीं कर रहा, उसका भी हवाला दिया करें। मैं आप प्रोफेसर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसका भी कभी हवाला दें। असल तो पाकिस्तान 1956 में आपको आज़ादी मिली है, वो मिला कायदे-आज़म ने पाकिस्तान लेकर दिया था। जब कायदे-आज़म ने एक ने सवाल किया था कि आपने ये क्या मुल्क दे दिया है कि 1000 मील का इलाका है, तो ये भी कोई अक्लमंदी है? तो कायदे-आज़म ने कहा था जो टूटा फूटा मुल्क मिला है वो मेरे लिए वो ही गनीमत है। तो उसके बारे में जब कायदे-आज़म को, जब दो कौमी नज़रिया को कायदे-आज़म ने प्रूव किया, तो उसके बाद जंग ख़त्म हुई। तो कायदे-आज़म को लोगों ने कहा कि ये जो आप मुल्क पेश करने, ये कौन सा मुल्क हिस्सा होगा? तो फिर कायदे-आज़म ने ये नक्शा पेश किया था 1945 में। ये सब्ज़ रंग का पाकिस्तान, ये सब्ज़ रंग का पाकिस्तान था, असल पाकिस्तान। तो मेरे फेसबुक पे एक अब भी जो मुखालिफ है पाकिस्तानी, उसने लिखा था ये कायदे-आज़म कौन सी अक्लमंदी का सबूत है कि 1000 मील इलाका दूर है जो पाकिस्तान के दो हिस्से हैं। तो मैंने उसको जवाब दिया था कि ये आप लोगों की, मुसलमानों की करतूत है कि यूपी और सीपी इसलिए निकाला था कि इसमें जमीयतुल उलमाए हिंद शामिल थी जो अब भी मुखालिफ है, इसमें खाकसा तंजीम थी जो अभी तक मुखालिफ पाकिस्तान की है, जो में अहले मजलिस अहले इस्लाम थी, जो जिसका नाम ही है आप शायद सुनेंगे। ये बहुत मुनज़्ज़म जमात थी, 40 मरज़इयों की थी। 5वीं नेशनलिस्ट जो कांग्रेस में मुसलमान शामिल थे, जिसमें अबू कलाम आज़ाद है, हालांकि कुरान पाक की तफसीर लिखने वाला है मगर बेगैरत निकला है। इन्होंने जिक्र किया था रेड क्लिफ का। उसके बाद जिक्र करूं कि किन्होंने बेईमानी की थी हमारे साथ। उस कमेटी में 2 मुसलमान थे, 2 हिंदू थे, 5वां रेड क्लिफ था। जो 2 मुसलमान थे उसमें जस्टिस दीन मोहम्मद था जो गुजरांवाले का था, ये जस्टिस दीन मोहम्मद था। दूसरा मेंबर था जस्टिस मुनीर अहमद, जो उस बेईमान ने जैसे पास किया था कि यूँ कहा क्या। ये 2 मुसलमान थे और 2 हिंदू थे, महाजन और तीसरे तेजा सिंह। ये 5 कमेटी जिन्होंने रेड क्लिफ अवार्ड दिया था। ये हमारे मुसलमान जो हैं ये बेईमान बिक गए थे, जो हम अमृतसर में पाकिस्तान का हिस्सा था, हम आखिरी वक्त तक पाकिस्तान में रहे हैं। जब ये बिक गए थे हमारे मुसलमान बेईमान कहूँगा मैं उन्हें, इन्होंने उससे सौदा पैसा किया, हिंदुओं ने पैसा दिया, इन्होंने उसके मुत्तफिक हो गए रेड क्लिफ के साथ। उन्होंने फिर अमृतसर, पठानकोट, जलंधर, लुधियाना ये निकाल के दिया था। क्या कर सकते हैं, ये तो हाल हमारे साथ हुआ है। अब आप जो बचा खुचा पाकिस्तान वो हमने वो भी गवा दिया है। ये हाल है। मुझे सवाल किया था हिस्टोरिकल म्यूज़ियम में, मैंने कहा देखो आपने जो सवाल कर रही हैं आप नौकरी बचाएं, मैंने हकीकत बता दी तुम्हारी नौकरी नहीं रहनी। कहते नहीं आप बता दें हम इसको निकाल लेंगे। बहरहाल मेरा ख्याल है कि मैंने इनको रिकॉर्डिंग दी है, शायद की है, उसमें उन्होंने निकाल के दिया है। उन्हें कहा था पाकिस्तान किसने बनाया था, मैंने कहा नौजवानों का जज्बा कैसा था? नौजवानों का जज्बा वो कि पाकिस्तान किसने बनाया। मैंने कहा गरीब आदमियों ने, जिनके पास जो जूती है वो उसकी आम तौर पे जूतियाँ उसकी होती थी, जो बान होता है उसकी जूतियाँ होती थी। अंदाज़ा लगाएं कि ये हमारे गरीब आदमी का टूटे फूटे कपड़े सीधे थे। हम भी सुबह जब कपड़े पहनते 10-10 दिन वो उतारते नहीं थे, इसके लिए कि टाइम ही नहीं मिलता था। मुझे पता है कि हमने जब अमृतसर में
डीसी डिप्टी कमिश्नर कोठी पे झंडा लगाया है, तो इस वक्त इतनी गोली चली है। वो एक लड़की थी, उसने हमने कहा ये उस पर चढ़ कैसे गई, तो वो डिप्टी कमिश्नर कोठी से आजकल तो अंदर होते हैं ना पाइपलाइन बरसाती के, तो वो बाहर थी, उसको पता नहीं कैसे ज़हन आया, वो छलांग के अंदर गई है, वो पाइप को पकड़ कर ऊपर चाहिए यूनियन जैक उसने ताया पाकिस्तानी मुस्लिम लीग का झंडा लाया। उस वक्त इतनी गोली चली है कि हम लेट के बच गए हैं, बहुत सारे ज़ख्मी हुए। ये जो जज्बात थे हमारे उस वक्त, जो हिस्ट्री में शायद आपको नहीं है, आप आइंदा इस बात को लिखेंगे कि ये है हमारी हिस्ट्री। या अच्छा, उसके बाद मुझे सवाल किया गया कि ये पाकिस्तान का नक्शा जो कायदे-आज़म ने अंग्रेज़ों को 1944 में पेश किया, 45 में पेश किया था, ये किसने बनाया था। तो मैं हैरान रह गया कि मेरे ये इस पर रिसर्च नहीं है, तो इस बात का इल्म भी कोई नहीं था। तो इत्तफाक से मैं अपनी गैलरी के लिए मुज़फ़्फ़राबाद गया था, वहाँ प्रोफेसर महमूद भट्ट हैं, वो उनको पता चला कि कायदे-आज़म का साथी है, तो तमाम डायरेक्टर जो हैं वो कैमरे लेकर मेरे आगे के भी कायदे-आज़म साथी थे, हम अपनी तस्वीरें खिंचा रहे। तो वो मुझसे सवाल जब किया तो मैं बता रहा था, उसने कहा कि ये आपको पता है किसने नक्शा किया। मैं क्या हाँ बताएं। कहते मारिया इलाही है जो मेरी प्रोफेसर थी, वो भी उसकी 40-45 साल का, उससे बड़ी वो कम का आजकल वो 95 साल की उम्र है, जौहर टाउन में रहती है। तो उसने कहा कि मारिया इलाही ने मुझे कहा था हमारी क्लास में कि ये जब कायदे-आज़म ने नक्शे के लिए बात की थी तो सब ने सोचा कि ये नक्शा किसके ज़िम्मे लगाए। तो उन्हें कहा पंजाब यूनिवर्सिटी में जोग्राफ़ी डिपार्टमेंट में सईदुद्दीन काजी हैं, वो उनके इंचार्ज हैं, डायरेक्टर, उनको सारा पता। तो उन्होंने फिर ये मशरक़ी पाकिस्तान, यूपी, सीपी, पंजाब, सिंध, तमाम इलाकों की उसके पास फिगर थी, वो उसने कायदे-आज़म को दी और ये नक्शा उन्होंने बनाया था। तो कायदे-आज़म ने जब ये अंग्रेज़ों को पेश किया था तो उन्होंने कहा इसका नाम क्या होगा, तो उस वक्त नाम जो है वो पाकिस्तान नाम रखा गया था। तो ये मैंने कोशिश की थी कि वो मुझे नक्शा मिल जाए, उनकी किताबें हैं, तो मुझे ये कह रहे थे किताबें ढूंढ देंगे तो मेहरबानी है, मेरी हिस्ट्री मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि ये अभी मेरा लेक्चर रहता है 2 घंटे का, इस पर मैंने बहना, तो मैं किताबें ढूंढ रहा हूँ कि असल नक्शा मुझे मिल जाए। ये नक्शा जो है, मैं उस वक्त 7वीं जमात में पढ़ता था, तो हमारा मास्टर होता था शेख गुलजार अहमद, बड़ी पगड़ी पहनता, तो वो लेकर नक्शा आया था, उसने साथ लगाया, तो कहता है कि ये नक्शा पाकिस्तान का होगा। तो हमने फिर उससे सवाल किए, तो मुझे ये नहीं बताया कि किसने, उन्होंने कहा कि कायदे-आज़म ने ये नक्शा भी आइंदा पाकिस्तान ये होगा। तो हमारा हमने बिलों में लगाया हुआ था। अब मुझे कई सवाल करते हैं कि आपने कलेक्शन जो की है ये कैसे की है। आमतौर पे होता है ना गाना गाने वाला, कहते हैं जी गाना आपने गाया है तो आपका कैसे हुआ, तो कहता है जी मैं बचपन में गुनगुनाता था। तो मैंने कहा हमने जो कलेक्शन किया है उस वक्त जब इसने नक्शा पेश किया है तो मेरे साथी जो क्लास फेलो थे उन्होंने कहा कि यार ये नक्शा जो पेश किया है तो इसका मतलब हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और क्या हाँ हुकूमत तो ख़त्म हो जाएगी, तो इसका मतलब ये जो करेंसी है ये नायाब हो जाएगी। हमने कहा बात तो सही है। उस वक्त हमने 1945 में फिर कलेक्शन किया है, तो उससे शौक़ पैदा हुआ है। जो मैंने सारी कलेक्शन अपनी लाखों करोड़ों की किया, 5 म्यूज़ियम में लग रही है, ये नई नस्ल के लिए लगा रहा हूँ। तो ये मैंने दिया था। तो ये फिर मुकम्मल मैंने किया। अगर किताब मुझे मिल जाए तो मैं ओरिजिनल दे दूँगा। ये तो मैंने अभी लगा हुआ है पाकिस्तान म्यूज़ियम में, मगर वो कहते हैं कि इसकी आप हिस्ट्री आपने बतानी है, तो अगर आप मुझसे तावन करेंगे तो मेहरबानी है। इसलिए मखदूमी साहब बड़ी दिलचस्प बातें और बड़ी तारीखी बातें और बहुत ही पाकिस्तान की इंफॉर्मेटिव जो हिस्ट्री है उसके हवाले से, जो कि बाद में पढ़ी है, बाद को पता ही नहीं है, और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे। एक और छोटी सी बात जो नहीं पता आपको पता चल जाएगा लिखने, वो ये है कि 14 अगस्त को पाकिस्तान, जब 14 अगस्त में पाकिस्तान बना है तो आबादी जो, इससे पहले ये हो रहा था कि यूपी सीपी के बाकायदा मीटिंगें हुई थी कि आबादी को किसने ट्रांसपोर्ट करना है, हमने ये हिंदुओं से तय हुआ था। ये तो तारा सिंह ने एक्सपायर किया था तो कत्लो गारत हुआ। 14 अगस्त को जब ट्रेन आई है तो उसकी मैंने तस्वीर लगाई है, ये लाशें था, उस सारी गाड़ी को कत्ल कर दिया था।
اس کی لاشیں میں نے جب ہم 15 کو آئے تو میں نے اسی میدان میں دیکھی ہیں. میں برداشت کیا, وہ سبھی لاشیں پڑی تھی. اصل میں سکھوں نے گولی چلائی تھی. وہ جب ٹرین آ رہی تھی تو بائیں طرف سے انہوں نے فائرنگ کی تھی پہلے, جی 14 اگست والی گاڑی کو. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کوئی نہیں, پھر وہ تلواریں لے کر حملہ آور ہوئے تھے اور کوئی بھی نہیں بچا تھا. جو چند بچے تھے بھاگنے والے وہ دوسرے سے تھے اترے تھے, وہ میدان میں تھے تو انہیں میدان میں قتل کیا. وہ دوسرے دن بھی لاشیں اسی طرح پڑی تھیں تو ہم نے آنکھوں سے دیکھی ہیں ان کی لاشوں. اس کے بعد یہ لاشیں جو ہیں وہ آئی ہیں لاہور اسٹیشن پر. تو لاہور اسٹیشن پر جب کھڑی ہوئی ہے ٹرین تو اس میں سے کوئی بھی نہیں اترا, گاڑی میں سے کوئی بھی نہیں, نہ دروازہ کھلا تھا. سب حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہوا ہے اس کا. تو جب دیکھا تو ساری لاشیں تھیں. یہ لاشیں جو ہے میں نے یہ بتایا کہ 12 دری ہے لاہور میں, راوی قرار تھے رابی کے دوسرے طرف. یہ اس وقت فیصلہ ہوا کہ 12 دری کامران دری ہے, اس کے پیچھے ٹبے ہوتے تھے جہاں ریل ٹرک والے اتارتے تو بہت گہری تھی. تو وہ ساری لاشیں 1200-1300 وہاں دفنائی, کیونکہ اتنی لاشیں تو کسی قبرستان میں نہیں آ سکتی تھی. وہ بغیر غور و کفن ان کو کیونکہ شہید کہتے ہیں تو شہیدوں کو کفن کی کہتے ہیں, یہ وہاں ہے. اس کے بعد میں پیچھے بیٹھ کے بتا رہا ہوں کہ یہ جگہ خالی ہے, وہ باغیچہ بنایا کہ خدا کے لیے میں ملا ہوں سیکٹری انفارمیشن لاہور جا کر کہ میں نے کہا خدا کے لیے 14 اگست کو جو پچھلے سال ہنگامہ ہوا ہے, ہماری نئی نسل کو برباد کر دیا ہے, اس سے پہلے یہ حرکت نہیں تھی. اگر آپ وہاں یادگار بنا دیں, لوگ قرآن پاک پڑھیں گے, تسبیح پڑھیں گے, وہ دعائیں کریں گے, ان کا ذہن جو ہے نئی قوم کا بدل سکتا ہے. تو نئی قوم کا ذہن بدلنے کے لیے آپ نے کیا پلان کیا؟ میرا پلان یہ ہے کہ یہاں یادگار بنائیں. اگر آپ نہیں بنائیں گے تو انشاءاللہ میں یادگار بنا دوں گا پھول. یہی ہو سکتا ہے. کیا کارکن تحریک پاکستان. جو اسلامی نظریات پہ عمل پیرا بھی ہیں, خدا کو بھی مانتے ہیں, خدا کو بھی مانتے ہیں, لیکن بہت تیزی سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ تنزل کی طرف جا رہا ہے, ابتری کی طرف جا رہا ہے, بے شرمی بے حیائی کی طرف جا رہا ہے, ذلت و رسوائی کی طرف جا رہا ہے. مجھ سے پیاری سے ایک صاحب نے فون کیا کہ میں نے ایک سوال یہاں بہت سے علماء کرام سے کیا ہے مگر مجھے کوئی تشبیہ بخش جواب نہیں ملا, تم سے کروں. میں نے کر لو. کہہ رہے کیا وجہ ہے کہ اتنی دینی جماعتیں ہیں, جماعت اسلامی ہے, تبلیغی جماعت ہے, جماعت علماء اسلام ہے, پاکستان کیا گئے ہیں, اتنے ٹی وی پہ پروگرام مذاکرے آتے ہیں دینی, اتنے لوگ کام کر رہے ہیں, مدرسے ہیں, لیکن اخلاقیات تباہ ہوتی جا رہی ہے, جرائم بڑھتے جا رہے ہیں, جنسی بہراوی بڑھتی جاتی ہے, قرآن سنت کے احکامات اور ارشادات کے خلاف ایک عجیب مہم چل رہی ہے, اور لوگ جو ہے وہ بڑی بے شرمی بے حیائی کی طرف اور نظریہ اسلام کے مخالف جا رہے ہیں تیزی سے. یعنی اسلامی جماعتوں کا اثر ہو رہا ہے, دینی جماعتوں کا, نہ مدرسوں کا, نہ مذاکروں کا. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا وجہ بھی ہے اس کی یہ ہے کہ ہمارے تمام عالم دین جس پر پاکستان میں کھلا کہہ رہا ہوں وہ سب 2 نمبر کے ہیں. ان میں ایک میں اتنی غیرت اور حمیت نہیں ہے. ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ سورہ والعصر کی آیت, سورہ والعصر پہ عمل پیدا ہو سکے. چھوٹی سی صورت قرآن شریف, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر,
ज़माने की कसम खा कहता है कि इंसान खसारे में है, जब खसारे में होगा तो अज़ाब भी होगा, अज़ाब भी होगा, तबाही भी होगी, बर्बादी भी होगी, मुसीबतें भी आएंगी, मसाइब भी आएंगे। इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। वह आमिलु स्वालिहात, फिर आपको अमल करना है, यानी मैं ईमान ले आऊँ इतना काफ़ी नहीं है, मुझे फिर नेक अमाल करने होंगे कुरान और सुन्नत के मुताबिक, अपने आप उस पर डालना होगा अस्वा हसना के। इतना भी काफ़ी नहीं है, फिर मुझे लाजिम है मुझ पर कि मैं दूसरों को बुराइयों से रोकूं और नेकी की तौहीद करूं और सब्र की तौहीद करूं। तो क्या हम तो हम सबको अपने अपने गिरबानों में झांकना चाहिए कि क्या हम इस पे अमल पैदा हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे अब तक, कोई बात नहीं, अल्लाह से तौबा करो और अब अमल पैदा हो जाओ। अल्लाह माफ़ करने वाला है, बख्शने वाला मेहरबान। हम पर जो मसाइब आफाते हैं, जुल्म सितम होता है, ज़िल्लत रसवाई मिलती है, तकलीफ़ें मिलती हैं, अल्लाह तबारक व तआला मैं किसी पे जुल्म नहीं कर सकता, तुम अपने आप पे खुद जुल्म करते हो, मेरी नाफरमानी करते हैं। आप पाकिस्तान में हो या कनाडा में हो, अगर मुसलमान हैं तो आपको कुरान सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालना होगा। अगर आपको करारदाद पाकिस्तान का अहमियत का एहसास है, अगर आपको सियासी जद्दोजहद का एहसास है, अगर आपको कायद आज़म मौलाना इकबाल की जद्दोजहद का एहसास है, अकाबदीन मिल्लत का एहसास है, मौलाना ज़फ़र खां का एहसास है, और सबसे बड़ी बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि जो हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीलात का अमल नहीं करते, उनको नहीं मानते, शख़सियत क्या और कायद आज़म क्या और इकबाल क्या। इकबाल की नज़में आजकल कव्वाल गाते हैं, या लाहौर में आप जाइए दबिस्तान इकबाल में देखिए क्या बेहूदियाँ इकबाल के नाम पे हो रही हैं। वो जो इकबाल के नवासे हैं, पता नहीं क्या नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ, वो हर वक्त नाच गाने वालियों में गिरा रहता है। तो ये क्या है। और कायद आज़म को देखिए, वो 20 साल की उम्र थी उसकी जब वो इंग्लिस्तान गया बिज़नेस की तालीम हासिल करने के लिए, और वहाँ उसने लिंकन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उसकी वजह क्या थी कि वहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है किसी सबसे ऊपर था। फिर वो जिस पे इनके यहाँ ठहरा था, खातून जो थी उसकी बेटी उन पर फरवस्ता हो गई, और एक दिन उसने दरवाजे पे हाथ रख के रास्ता रोक लिया कायद आज़म को शाम को जो घर वापस आए, और कहा कि आई वांट टू किस यू। कायद आज़म ने कहा नो दिस इज नॉट अलाउड इन माय रिलीजन, आई कांट। और जैसा एक मुकर्रर ने फरमाया था कि उन्होंने कहा था कि 1400 साल पहले कुरान पाकिस्तान का आईन आ चुका था। ये पीर साहब मान के शरीफ सखत के बड़े बुजुर्ग पीर आलिम दीन थे। सरहद में और बलूचिस्तान में रेफरेंडम हुआ था कि वो लोग पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं या हिंदुस्तान से, तो पीर साहब मान के शरीफ ने सरहद में अपने इलाके में जलसा किया था, कायद आज़म को मदऊ किया था कि वो लोगों को बताए।
تو قائد اعظم جب روانہ ہوا تو ان کے ساتھ چودھری خلیق الزماں اور سردار منسٹر وغیرہ 4-5 لوگ تھے. قائد اعظم سگریٹ پیتے تھے اور وہ منافقت نہیں کرتے تھے. جو اندر سے تھے وہ باہر سے تھے، جو کرتے تھے اس کو چھپاتے نہیں تھے. تو وہ سگار پی رہے تھے. ان کے احباب کو ہمت نہیں پڑی کہ قائد اعظم کو منع کرتے ہیں، لیکن اشارت نے بتایا کہ پیر صاحب اس کو پسند نہیں کرتے، وہ سزائیں دیتے ہیں جو اس کو خلاف ورزی کرے. وہ سگار بات ختم ہو گیا تھا. قائد اعظم جب اسٹیج پہ بیٹھے تو انہوں نے جیب سے ایک اور سگار نکالا اور سلگا کے پینا شروع کر دیا. اب لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں پیر صاحب جلال میں آ گئے جلسہ برخاست کر دیں گے، قائد اعظم پہ خفا ہوں گے یا کیا ہوگا یا کیا نہیں. لیکن پیر صاحب کی بھی ہمت نہیں پڑی کہ ان کو روک سے. اب دیکھیے یہاں کردار کی بات آتی ہے کہ قائد اعظم کو لئیم شہین آدمی نہیں تھے، نہیں فنزار بیمار آدمی تھے، مگر ان کی کردار کی عظمت اور پختگی اور پاکیزگی اتنی تھی کہ بڑے بڑے لوگ ان سے بات کرتے ہوئے گھبراتے تھے، اور پیر صاحب بھی انہیں منع نہیں کر سکے. لیکن پیر صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ میں قائد اعظم سے ہی پوچھتا ہوں کہ پاکستان کو حاصل کر لیں گے اس کا آئین کیا ہوگا. تب قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ یہ مجھ سے پوچھتے ہیں، یہ مسلمانوں کے اتنے بڑے عالم دین پیر، یہ مجھ سے پوچھتے ہیں پاکستان کے آئین کا، جو کہ اسلامی مملکت بننے جا رہی ہے، اس کا آئین تو 1400 سال پہلے. تو میں اپنی بیٹی غزالہ قیوم سے اپنی بیٹیوں کو درخواست کروں گا کہ یہ کراچی میں اسکول چلا رہی ہیں ماشاءاللہ، اللہ انہیں برکت خیر و برکت دے، کامیابی عطا کرے. لیکن انہیں چاہیے کہ یہ قرآن میں پڑھیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں. یہاں تو ٹی وی پہ صبح آتا ہے، وہاں پتہ نہیں مجھے نہیں آتا، تو وہاں قرآن پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھیں. اس میں مردوں کا بھی شرم و حیا اور پردے کا دیا ہوا ہے اور خواتین کا بھی. اور میں اس سے کہنا چاہوں گا کہ وہاں بچیوں کو یہ بھی بتائیں کہ قرآن میں پردے کے متعلق کیا ہے، الحیاء والسلمان کیا ہے، عورت کے لیے ہے، عورت کا صرف چہرہ، ہاتھ اور پاؤں بغیر پردے کے رہ سکتے ہیں، باقی سب سارا زینت جو ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا چھپا. مردوں کا دین ناف سے ٹکنے تک ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو ٹی وی پہ ابھی کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا، یہ کیا ہوتا ہے باڈی بلڈنگ تن سازی کے مقابلے ہو رہے تھے، وہ ایک لنگوٹ پہنے ہوئے جس کی نمائش کر رہے تھے، یا پیراکی کے ہوتے ہیں یا کچھ. یہ بھی ناجائز ہے کیونکہ مرد کی سطح ناف سے ٹکنے تک ہے، تو یہ بھی ناجائز ہوا، یہ بھی حرام ہوا. مگر ہمارے ملک میں تو ہماری حکومتوں کو آج تک یہ توفیق ہی نہیں ہوئی. ہمارے علماء کرام کو فرانس میں کارٹون چھپتا ہے تو یہاں 26 دن دھرنا دیتے ہیں اور 1000 روپये لے کے بیٹھ جاتے ہیں. کسی نے آج تک دھرنا دیا؟ اس بے شرمی بے حیائی جو ڈرامے، فلمیں، فیشن شو، ثقافت کے نام پہ ناچ گانے ہو رہے ہیں، ٹی وی بیہودہ پروگرام آ رہے ہیں، کوئی نہیں بولتا. عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا، کرونا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. یہ تو شکر کرو کہ پھر بھی بہت سے ماشاءاللہ ہمارے ہاں نوجوان، مرد، بوڑھے، بچے، بچیاں اسلام پہ بھی عمل کر رہے ہیں، اور وہ کر رہے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں کچھ نرمی رکھی ہوئی. تو خدا را